different chemical reactions, they occur through different processes where the variables like temperature, pressure, one of them may remain constant. So according to which variable is constant, we can define the process, or we can term the process into different categories. Like isothermal process, it is where the temperature, where the change in temperature is zero. In this process, the reaction takes place, or the change in the state of matter takes place without change in the temperature. Like, similarly, adiabatic process, where the change in heat energy of the substance is zero. Isobaric process, the change in pressure is zero. Now today, this was also studied in yesterday's class, but I think we need to study this again, because it is a little tricky task. It is a very conceptual task, so I am repeating this part, or I am explaining this part in detail again. Okay, reversible and irreversible process in thermodynamics. What is reversible process in thermodynamics? What is irreversible process in thermodynamics? In, there are certain uh, points which we need to remember when when there is a question about what is reversible process in thermodynamics. In thermodynamics, reversible has a technical meaning. It is a different meaning. What is that meaning? A reversible process is one that is infinitely slow. So in thermodynamics, we how can we define the reversible process? It is a process that occurs in very slow speed, very slowly. So actually, uh, this is all the consideration of thermodynamics, and actually it is very hard to find in actual practice in nature, but it is but in case of thermodynamics we have to consider this. We can approximate a reversible process by doing as slowly as possible. So for any reversible process, if we are doing any reversible process, we have to do it very slowly. Like if we want to change the pressure, then we have to change the pressure very slowly. If you want to change the temperature, we have to change the temperature very slowly. This process are called reversible process. So for example, when a gas expands slowly, if the gas expands very slowly, then we can consider it as a reversible process. For example, any chemical reaction which is occurring very slowly, like it is in equilibrium. कुनै पनि chemical reaction एकदम slowly भइरहेको छ, जस्तै त्यहाँ चाहिँ equilibrium जस्तै भएको छ, जस्तै हेर्दाखेरि चाहिँ इक्विलिब्रियम जस्तै देखिन्छ, तर एकदम स्लोली भएको छ त्यो रियाक्सन, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी चाहिँ रिभर्सिबलमा मान्न सकिन्छ इन टर्म्स अफ थर्मोडायनामिक्स. We can imagine that forward reaction occurring just barely faster than the reverse reaction. त्यहाँ रियाक्सन त भइरहेछ, फरवर्ड रियाक्सन चाहिँ एकदम ब्याकवर्ड रियाक्सन भन्दा थोरै धेरै छ. त्यही भएर हेर्दाखेरि चाहिँ इक्विलिब्रियम जस्तो देखिन्छ, तर एक्चुअल 100% इक्विलिब्रियम त होइन त्यो, होइन. तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रियाक्सन भइरहेछ, फरवर्ड रियाक्सन चाहिँ हल्का फास्ट छ ब्याकवर्ड रियाक्सन भन्दा. त्यसैले हामीले ओभरअल सिस्टम हेर्दा चाहिँ इक्विलिब्रियममा जस्तो देखिएछ, तर रियाक्सन एकदम स्लो भएको हुनाले रियाक्सन एकदम स्लो भएको हुनाले त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ इक्विलिब्रियम जस्तै देखिएछ, तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फरवर्ड रियाक्सन चाहिँ ब्याकवर्ड रियाक्सन भन्दा स्लोली भइरहेछ. यस्तो यस्तो कन्डिसनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिभर्सिबल प्रोसेस, यस्तो क्राइटेरियाहरू चाहिँ मिट गर्नुपर्छ रिभर्सिबल प्रोसेस हुनलाई. जस्तै यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ है, जस्तै यो फिगर ए छ होइन, फिगर एमा चाहिँ एउटा ग्यास चाहिँ एक्सपान्ड भइरहेछ होइन. अब इनिसियल र फाइनल स्टेजको बिचमा त धेरै डिफ्रेन्स छ, तर एउटा यहाँ डट 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 गरेको एउटा लाइन छ नि, त्यो भनेको चाहिँ एकदम स्मल डिफ्रेन्स हो, डिपी. त्यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्ने, डिपीले. सो अब यो ग्यास चाहिँ थोरै एक्सटर्नल प्रेसर हामीले थोरै घटाइदियौँ, बाहिरको एक्सटर्नल प्रेसर थोरै घटाइदियौँ है, धेरै घटाएछौँ, थोरै घटायौँ भने अब के हुने भयो, यो ग्यास चाहिँ यो भित्रको प्रेसर अलिकति हाई छ, एक्सटर्नल प्रेसर घटाइदिएपछि अब थोरै एक्सपान्ड हुने भयो. भनेको बाहिरको प्रेसर चाहिँ अब बाहिरको प्रेसर घटाइदियौँ, कति प्रेसर पी माइनस डिपीले घटाउँदाखेरि यो ग्यास थोरै एक्सपान्ड हुन्छ होइन.
यो ग्यास थोरै एक्सपान्ड हुन्छ, यो प्रोसेस यो अब यो थोरै एक्सपान्ड हुने प्रोसेस नै रिभर्सिबल प्रोसेस हो। किनभने यो प्रोसेसलाई हामीले थोरै एक्सटर्नल प्रेसर लगाइदियौँ भने यो ग्यास फेरि इनिसियल स्टेजमा आइहाल्छ हैन। त्यही भएर यो हामीले चाहिँ यो चाहिँ स्लोली गरेछौँ, हामीले स्लोली प्रेसर डिक्रिज गरेछौँ, बाहिर एक्सटर्नल प्रेसर स्लोली डिक्रिज गरेको हुनाले यो स्लोली एक्सपान्ड हुन्छ। और बाहिरको प्रेसर स्लोली इन्क्रिज गरिहाल्यो भने फेरि यो इनिसियल पोजिसनमा आइहाल्छ। त्यही भएर यो चाहिँ यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिभर्सिबल प्रोसेस भनिन्छ। दिस इज रिभर्सिबल एक्सपान्सन अकर्स बाई डिक्रिजिङ द प्रेसर अन द पिस्टन बाई इन्फाइनाइटेसिमल एमाउन्ट हैन। भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा सिस्टममा ग्यास छ भने त्यसको एक्सटर्नल प्रेसर इन्फाइनाइटेसिमल स्टेजमा घटाउँदै 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 गयौँ भने हामीले चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ रिभर्सिबल प्रोसेस मान्न सकिन्छ। अब इरिभर्सिबल प्रोसेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, when the process goes from initial to final state in a single step and cannot be carried out in reverse order, it is said to be irreversible process। जस्तै यो अहिलेकै कन्डिसन छ, तर हामीले यहाँ के गर्यौं, डाइरेक्ट ग्यासलाई चाहिँ पी बाट पी ड्याश मा कन्भर्ट गर्दियौं, प्रेसर चाहिँ एब्रप्टली घटाइदियौं भनेपछि अब यो ग्यास चाहिँ डाइरेक्टली यो भोल्युमबाट यति भोल्युमसम्म एक्सपान्ड हुन्छ। देयर इज नो स्लो decrease in pressure, external pressure, the external pressure is decreased abruptly, suddenly। so अब हामीले यही केसमा यो ग्यासलाई सडनली प्रेसर इन्क्रिज गर्दियौं भने त्यो ग्यासको भोल्युम सडनली घट्ने भयो। अनि अगाडिको केसमा पनि ग्यासको प्रेसर बिस्तारै बढाइ, बाहिरको एक्सटर्नल प्रेसर बिस्तारै बढाइदियो भने ग्यास चाहिँ बिस्तारै कम्प्रेस हुने भयो। त्यही भएर सडन एक्सप्रेसन, सडन एक्सपान्सन, सडन कम्प्रेसन भयो भने त्यो चाहिँ के भयो, इरिभर्सिबल प्रोसेस भयो। स्लो एक्सपान्सन अथवा स्लो कम्प्रेसन भयो भने त्यो चाहिँ रिभर्सिबल प्रोसेस भयो। त्यही भएर यस्तो प्रोसेस थर्मोडाइनामिक्समा हामी चाहिँ रिभर्सिबल प्रोसेस र इरिभर्स प्रोसेसलाई हामीले यसरी पढ्ने गर्छौँ हैन। अब यो केसमा हेर्ने भए इरिभर्सिबल एक्सपान्सन अकर बाई सडन डिक्रिज अफ प्रेसर अथवा इन द अर्को टर्ममा सडन इन्क्रिज अफ प्रेसरमा पनि हामीले चाहिँ इरिभर्सिबल प्रोसेस चाहिँ अचिभ गर्न सक्छौं। वी क्यान अचिभ इरिभर्सिबल प्रोसेस बाई सडन इन्क्रिज इन प्रेसर और सडन डिक्रिज इन प्रेसर, सो दैट देयर इज चेन्ज इन इनिशियल एन्ड देयर इज टू स्टेज, इनिशियल एन्ड फाइनल स्टेज। तर यो रिभर्सिबल प्रोसेसमा चाहिँ धेरै स्टेपहरु एकदम धेरै हुन्छ, थोरै थोरै हामीले फाइनल स्टेजसम्म पुग्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो, थोरै प्रेसर घटाउँदै जानु पर्यो। एक्सटर्नल प्रेसर घटाएपछि यो ग्यास चाहिँ थोरै एक्सपान्ड हुँदै जान्छ। त्यही भएर अब P1 बाट P1 मा पुग्नलाई यसले चाहिँ धेरै स्टेपहरु फलो गर्छ, धेरै स्टेप चाहिन्छ। रिभर्सिबल प्रोसेसमा चाहिँ स्टेपहरु चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ, इन्फाइनाइटेसिमल स्टेज हुन्छ के हैन। तर इरिभर्सिबलमा चाहिँ एउटा मात्रै स्टेप हुन्छ, जस्ट एउटा प्रेसर झ्याप्प बढाइदियो, इनिशियलबाट फाइनलमा पुगिहाल्यो। तर रिभर्सिबलमा के हुन्छ, एकैचोटी फाइनलमा पुग्दैन, हामीले चाहिँ थोरै गर्दै गएपछि धेरै स्टेप पार गरेपछि मात्र फाइनलमा पुगिन्छ। त्यही भएर त्यो प्रोसेस चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ, जुन चाहिँ एकैचोटी पुग्छ त्यो प्रोसेस चाहिँ इरिभर्सिबल हुन्छ। त्यही भएर अब यु नीड टु एबल टु एक्सप्लेन दिस है, you need to able to explain this, what is reversible process and irreversible process in terms of thermodynamics भन्यो भने you have to explain like this। अब सायद तिमीले अब एक्सप्लेन गर्न सक्छौ होला, यति गाह्रो छैन है। त्यसपछि अब साइन कन्भेन्सन आई टॉट यू yesterday, it is not so difficult हैन। अब कुनै पनि ग्यास, कुनै पनि सिस्टममा, कुनै पनि प्रोसेसमा चाहिँ एनर्जी युटिलाइज हुन पनि सक्छ, एनर्जी प्रोडक्सन हुन पनि सक्छ हैन। इफ द हिट फ्लोज फ्रम द सिस्टम इन्टु द सराउन्डिङ, लोअरिङ अफ एनर्जी अफ द सिस्टम अकर्स हैन। त्यही भएर वी टेक दिस एनर्जी एज अ नेगेटिभ हैन। सिस्टमबाट सराउन्डिङमा हिट गयो भने चाहिँ अब सिस्टमको हिट घट्यो भनेपछि इट इज नेगेटिभ। अब सिस्टम सराउन्डिङबाट सिस्टममा हिट गयो भने सिस्टमको अब एनर्जी बढ्ने भयो, सो वी टेक हिट इज एब्जर्ब पोजिटिभ। वर्क डाउन पनि के भयो, वर्क डाउन अन द सिस्टम चाहिँ पोजिटिभ भयो, वर्क डाउन बाइ द सिस्टम नेगेटिभ। किनभने वर्क डाउन गर्दा पनि कुनै पनि ग्यासले वर्क डाउन गर्यो भने त्यसको आफ्नो एनर्जी घट्यो, घटेपछि त्यसको
टोटल एनर्जी घट्ने भयो, त्यही भएर त्यो वर्क डनलाई नै हामीले नेगेटिभ मान्छौँ हैन। यो हिजोको मैले क्लासमा गराएको थिएँ है। अब एउटा हामीले चाहिँ एउटा प्रुफ गर्न पर्ने छ। के प्रुफ गर्न पर्ने छ भने वी हैव टु प्रुफ दैट वर्क डन बाई रिभर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन इरिभर्सिबल प्रोसेस है। कुनै पनि अब ग्यासलाई हामीले रिभर्सिबल प्रोसेसबाट अथवा इरिभर्सिबल प्रोसेसबाट एक्सपान्ड गर्यौं अथवा कम्प्रेस गर्यौं भने त्यहाँ सर्टेन वर्क डन हुन्छ हैन। त्यो वर्क डनको भ्यालु के हुन्छ, त्यो वर्क डन चाहिँ रिभर्सिबल प्रोसेसमा जहिले पनि धेरै हुन्छ इरिभर्सिबल प्रोसेस भन्दा। भने अब हामी त्यसलाई चाहिँ वी हैव टु इलाबोरेट हैन, त्यसलाई चाहिँ वी हैव टु प्रुफ दैट। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा सिस्टम लियौं हैन, जसमा चाहिँ ग्यास चाहिँ कम्प्रेसन अथवा एक्सपान्सन भइरहेछ है। मैले चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल चाहिँ कम्प्रेसनको लिइरहेको छु है। यू क्यान युज द इक्जाम्पल अफ एक्सप्रेसन। यसलाई तिमीले एक्सपान्सनको रूपमा पनि लेख्न सक्छौ अथवा कम्प्रेसनको रूपमा पनि लेख्न सक्छौ। दुईटै एउटै हो है। दुईटै केसमा चाहिँ एक्सपान्सन भए पनि कम्प्रेसन भए पनि वर्क डन इन आइसोथर्मल रिभर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन इरिभर्सिबल प्रोसेस हैन। रिभर्सिबल प्रोसेसमा वर्क डन जहिले पनि इरिभर्सिबल प्रोसेस भन्दा धेरै हुन्छ। फर इक्जाम्पल अब एउटा लियौँ, एउटा लेट्स टेक अ ग्यास सिलिन्डर विथ अ पिस्टन। अहिलेको यस्तो एउटा ग्यास सिलिन्डर लियौँ हैन, एउटा पिस्टन छ, पिस्टनमा छ त्यो एउटा ग्यास सिलिन्डरलाई चाहिँ पिस्टनले कभर गरेको छ, जसले चाहिँ एउटा सर्टेन भोल्युम अफ ग्यास त्यहाँ छ। अब के हुन्छ, इनिशियली द ग्यासको प्रेसर, त्यो पिस्टन चाहिँ अब इक्विलिब्रियममा भएपछि के हुने भयो, त्यो ग्यासको प्रेसर, ग्यासको भित्रको प्रेसर जस्तै अब यही सिस्टमलाई लियौँ हैन, यो सिस्टमलाई लियौँ। अब यो ग्यासको भित्रको प्रेसर र यो बाहिरको एक्सटर्नल प्रेसर चाहिँ इक्वल हुन्छ, किनभने यो पिस्टन चाहिँ अहिले इक्विलिब्रियममा छ इनिशियली। ओके, सो वी क्यान राइट पी ग्यास, प्रेसर अफ ग्यास इज इक्वल टु एक्सटर्नल प्रेसर। नाउ के गर्नु पर्यो हामीले, अब हामीले चाहिँ प्रेसर चाहिँ एकैचोटि बाहिर, अब हामीले चाहिँ ग्यास कम्प्रेस गरिरहेको छौँ, वी आर गोइङ टु कम्प्रेस द ग्यास बट इन रिभर्सिबल प्रोसेस। अब रिभर्सिबल प्रोसेसलाई के गर्नु पर्यो, हामीले ग्यास कम्प्रेस गरेर एकैचोटि ठुलो एमाउन्टको वेट राख्न मिलेन, थोत्रै 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 वेट राख्न पर्यो माथि, पिस्टन माथि। भनेपछि थोत्रै थोत्रै वेट राखेपछि त्यहाँको प्रेसर चाहिँ थोत्रै थोत्रै तरिकाले बढ्दै जाने भयो। कसरी बढाउन सकिन्छ, हाउ क्यान वी इन्क्रिज द प्रेसर स्लोली, बाई पुटिङ द स्मल पार्टिकल्स लाइक इक्जाम्पल स्यान्ड हैन। स्यान्ड पार्टिकल्स भनेको सानो पार्टिकल हो नि, जस्तै हामीले अब 1 केजी स्यान्ड लियौँ भने थोत्रै 1 ग्राम गर्दै राख्यो भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो, प्रेसर चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जाने भयो। सो लेट्स पुट द स्यान्ड पार्टिकल्स एबभ 1 by 1 so that external pressure increases very slowly until we reach the external pressure P2। अब हामीले चाहिँ टोटल एक्सटर्नल प्रेसर P2 बनाउनु छ भने एकैचोटि P2 नबनाउने, कसरी बनाउने, स्लोली स्यान्ड पार्टिकल राख्दै गरेपछि अब त्यो चाहिँ एक्सटर्नल प्रेसर अब बिस्तारै बढ्दै जान्छ। सुरुमा राख्दाखेरि अब के हुन्छ, सुरुमा प्रेसर कसरी थोरै प्रेसरले चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले केले इन्डिकेट गर्छौँ, डीपी ले इन्डिकेट गर्न सक्छौँ। इफ डीपी इज द चेन्ज इन प्रेसर बिट्विन द एक्सटर्नल एन्ड इन्टरनल प्रेसर देन पी एक्सटर्नल माइनस पी ग्यास इज इक्वल टु डीपी। ओके, हामीले सुरुमा थोरै स्यान्ड पार्टिकल राखौँ, थोरै स्यान्ड पार्टिकल राखेपछि अब एक्सटर्नल प्रेसर थोरै बढ्ने भयो, कतिले बढ्ने भयो, डीपी ले बढ्ने भयो। अब पी एक्सटर्नल प्रेसर माइनस पी इन्टरनल ग्यासको प्रेसर इज इक्वल टु डीपी हुने भयो। तर यो डीपी चाहिँ यति थोरै छ कि टेन्स टु 0 के हैन। त्यस इन्फाइनाइटसिमली स्मल भनेछ नि त, हामीले प्रेसर चाहिँ कसरी बढाउनु पर्यो, इन्फाइनाइटसिमली स्मल। सो अब यो प्रोसेस चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्यान्ड पार्टिकल राख्दै गएपछि त्यो प्रोसेस चाहिँ आइसोथर्मल प्रोसेस भयो। कसरी आइसोथर्मल प्रोसेस भयो, यहाँ 4वटा पोइन्टले हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। यो अहिले हामीले जुनले कम्प्रेसन गर्न गइरहेछौँ नि, यो प्रोसेस चाहिँ कसरी रिभर्सिबल प्रोसेस भयो भन्दाखेरि इट अकर्स इन इन्फाइनाइट स्टेप। अब हामीले चाहिँ त्यहाँ स्यान्ड पार्टिकल चाहिँ थोत्रै राख्दै गइरहेछौँ, यो एउटा स्टेपमा कम्प्लिट हुने प्रोसेस भएन, यसलाई धेरै स्टेप लाग्ने भयो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ इन्फाइनाइट स्टेप लाग्ने भयो। अनि यसलाई टाइम पनि इन्फाइनाइट टाइम लाग्ने भयो। अनि डिफरेन्स बिट्विन एक्सटर्नल फोर्स एन्ड अपोजिङ फोर्स इज इन्फाइनाइटसिमल स्मल हैन। अब हामीले जति अब जस्तै सुरुमा 1 ग्राम राख्यौँ भने थोरै डीपी ले चेन्ज हुने भयो हैन, प्रेसर डीपी ले चेन्ज हुने भयो। तर अब इक्विलिब्रियममा आउने भयो नि त, त्यति बेला त त्यो जति बेला चेन्ज हुन्छ इक्विलिब्रियममा स्टेजमा आउँछ, एक्सटर्नल प्रेसर इज इक्वल टु इन्टरनल प्रेसर भइहाल्छ। फेरि राख्यो, फेरि चेन्ज आउँछ, तर के हुन्छ, एक्सटर्नल प्रेसर इज इक्वल टु इन्टरनल प्रेसर। त्यहाँ
प्रत्येक स्टेजमा चाहिँ इक्विलिब्रियममा आउँछ हैन, तर चेन्ज इन प्रेसर चाहिँ के हुने भयो, हामीले चाहिँ थोरै एमाउन्टमा राखेको भएर इन्फाइनाइट increase in pressure होने भयो। During each point of compression, the system is in equilibrium। अब मैले 1 ग्राम स्यान्ड राखेँ, 1 ग्राम स्यान्ड राख्ने बित्तिकै के हुने भयो, बाहिरको एक्सटर्नल प्रेसर अलिकति बढ्ने भयो, अलिकति एक्सटर्नल प्रेसर बढेपछि ग्यास के हुने भयो, हल्का कम्प्रेस हुने भयो। कम्प्रेस भएपछि अब त्यो ग्यास भित्रको ग्यासको प्रेसर पनि अब हल्का के हुने भयो, बढ्ने भयो। भनेपछि अब त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियममा आउनु भयो। फेरि मैले अर्को स्यान्ड पार्टिकल राखेँ, फेरि बाहिरको प्रेसर अलिकति बढ्यो, अब ग्यासले के हुने भयो, बाहिरको प्रेसर बढेपछि ग्यास फेरि कम्प्रेस हुने भयो। फेरि कम्प्रेस हुने भएपछि अब ग्यासले हल्का प्रेसर बढ्यो ग्यासको भित्र पनि, अनि फेरि इक्विलिब्रियम भयो। भनेपछि प्रत्येक स्टेजमा चाहिँ के हुने भयो, एक्सटर्नल प्रेसर र इन्टरनल प्रेसर चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुने भयो। भनेपछि यो चारवटा पोइन्टले गर्दा चाहिँ अब त्यो जुन हामीले जुन यो प्रोसेस गरिरहेछौँ यो चाहिँ रिभर्सिबल प्रोसेस भन्न सकिने भयो। अब त्यसै गरी इरिभर्सिबल प्रोसेसमा हेरौँ। अब के गर्ने इरिभर्सिबल प्रोसेसमा, लेट्स टेक अ ग्यास इन अ कन्टेनर विथ अ पिस्टन, एट द सेम टाइम द इन्टरनल प्रेसर अफ द ग्यास और अपोजिङ प्रेसर इज इक्वल टु द एक्सटर्नल प्रेसर हैन। अहिले भन्छ अघिल्लो जो स्टेज जस्तै सुरुमा इनिशियल स्टेजमा के हुने भयो, ग्यासको इन्टरनल प्रेसर र एक्सटर्नल प्रेसर चाहिँ सेम हुने भयो। तर अब हामी के गर्दैछौँ, अब इरिभर्सिबल प्रोसेसमा जाँदैछौँ हैन। इरिभर्सिबल प्रोसेसमा जाँदा के गर्न पर्यो हामीले, अब नाउ वी पुट द वेट W सडनली अबभ द पिस्टन, now the gas compress quickly and attain the pressure P2, now the system is in equilibrium again। अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले प्रेसर P2 सम्म पुर्याउनलाई के गर्थ्यौँ, स्मल एमाउन्टमा स्यान्ड W पार्टिकल स्मल एमाउन्टमा धेरै पटक राख्दै राख्दै गर्थ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भयो, एकैचोटि राख्दैन हामीले स्यान्ड चाहिँ, एकैचोटि त्यो टोटल वेट बराबर स्यान्ड एकैचोटि राख्दिएपछि अब डाइरेक्ट P2 मा प्रेसरमा पुग्यो एक्सटर्नल प्रेसर। भनेपछि अब एक्सटर्नल प्रेसर P2 भएपछि त्यो ग्यास पनि कम्प्रेस हुने भयो। ग्यास कम्प्रेस भयो त्यसको पनि अब त्यसले पनि एउटा प्रेसर मेन्टेन गर्नु पर्यो, किनभने त्यो पिस्टन त इक्विलिब्रियममा आएपछि त्यो ग्यासले पनि अब एउटा प्रेसर मेन्टेन गर्नु पर्यो। कति प्रेसर, बाहिरको जतिकै प्रेसर त्यसले मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यो बाहिर जतिकै प्रेसर मेन्टेन गरेपछि अब त्यो फेरि इक्विलिब्रियम स्टेजमा आयो। हियर प्रेसर अफ द ग्यास और द अपोजिङ प्रेसर इन्क्रिजेस व्हाइल भोल्युम अफ द ग्यास डिक्रिजेस हैन, डिक्रिज हुने भयो, कम्प्रेस हुने भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टेम्परेचर पनि निकाल्न सक्ने भयो, त्यो ग्यासको पनि टेम्परेचर चेन्ज हुन सक्छ अब हैन, टेम्परेचर पनि निकाल्न सक्ने भयो। नाउ दिस इज अ इरिभर्सिबल स्टेप हैन। किन यो इरिभर्सिबल स्टेप भयो, किनभने इट अकर्स एट फाइनाइट स्टेप, यहाँ इन्फाइनाइट भन्ने छैन है, फाइनाइट स्टेप एन्ड फाइनाइट टाइम भनेको एउटै स्टेपमा हुने भयो, सडन एउटै टाइममा हुने भयो। यो चाहिँ प्रेसर P1 बाट P2 चाहिँ एउटै स्टेपमा चेन्ज हुने भयो। डिफरेन्स बिट्विन ड्राइभिङ फोर्स एन्ड अपोजिङ फोर्स इज लार्ज। अब यसमा के हुने भयो, ड्राइभिङ फोर्स भनेको चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स जसले चाहिँ कम्प्रेसन गर्यो, अपोजिङ फोर्स भनेको इनिशियल त्यो प्रेसरको फोर्स, यिनीहरूको डिफरेन्स प्रेसर भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम लार्ज हुने भयो। त्यहाँ अघि हाम्रो प्रेसर डिफरेन्स कति थियो, भेरी इन्फाइनाइट स्मल थियो, थिएन, हामीले डीपीले रिप्रेजेन्ट गरेको थियौँ नि त, तर यहाँ चाहिँ अब प्रेसर डिफरेन्स चाहिँ धेरै लार्ज हुने भयो। इट इज अकरिङ एगेन्स्ट कन्स्टेन्ट एक्सटर्नल प्रेसर थ्रु आउट द कम्प्रेसन। अब यहाँ चाहिँ कम्प्रेसन एउटा चाहिँ कन्स्टेन्ट एक्सटर्नल प्रेसरमा भइरहेछ है, किनभने हामीले झ्याप्प एउटा एमाउन्ट राखेपछि त्यही अब बाहिरको प्रेसर चाहिँ एउटा चाहिँ कन्स्टेन्ट हुने भयो। त्यो वेट राखेपछि बाहिरको त्यो वेट प्लस एक्सटर्नल प्रेसर, टोटल प्रेसर चाहिँ त्यो वेट राखेको प्रेसर प्लस सुरुको एक्सटर्नल प्रेसर कति थियो त्यही हुने भयो। त्यही प्रेसरले अब दबाउँदै लाने भयो भनेपछि एउटा कन्स्टेन्ट प्रेसरमा चाहिँ त्यो कम्प्रेस हुने भयो। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट इनिशियल स्टेज एन्ड फाइनल स्टेज विथ द सराउन्डिङ। अब यसमा के छ, सिस्टम चाहिँ सराउन्डिङसँग चाहिँ दुईटा स्टेजमा मात्रै इक्विलिब्रियममा छ। एउटा इनिशियल स्टेजमा थियो, एउटा चाहिँ अब डाइरेक्ट प्रेसर घटेर P2 पुगेपछि त्यो फाइनल स्टेज एटेन्ड गरेपछि त्यसमा बल्ल इक्विलिब्रियम हुने भयो। भनेपछि इक्विलिब्रियम चाहिँ इनिशियल स्टेज र फाइनल स्टेजमा मात्रै छ। तर उसमा के थियो, उसमा चाहिँ प्रत्येक स्टेपमा इक्विलिब्रियम थियो। जति जति हामीले चाहिँ त्यो वेट राख्छौँ त्यति त्यति स्टेपमा चाहिँ इक्विलिब्रियम थियो। भनेपछि इन्फाइनाइट टाइमसँग चाहिँ इन्फाइनाइट स्टेपहरूमा चाहिँ इक्विलिब्रियम थियो, यसमा चाहिँ दुई स्टेपमा मात्रै इक्विलिब्रियम छ। भनेपछि अब यहाँ कसरी हामीले चाहिँ त्यो कुनै पनि प्रेसर चाहिँ सडनली इन्क्रिज गरौँ भने चाहिँ के हुने भयो, त्यो चाहिँ इरिभर्सिबल प्रोसेस हुने भयो। कुनै पनि प्रोसेस चाहिँ स्लोली गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ रिभर्सिबल प्रोसेस भयो। अब दुईटा रिभर्सिबल इरिभर्सिबल प्रोसेस यसरी एक्सप्लेन गरेपछि अब यिनीहरूले वर्क डन कसरी निकाल्ने त, वर्क क्याल्कुलेसन।
वर्क क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब मैले चाहिँ एक्सपान्सनको इक्जाम्पल लिएको छु वर्क क्याल्कुलेसन हुन त वर्क क्याल्कुलेसन कम्पेरिसनको लिए पनि एक्सपान्सनको लिए पनि सेम हो तर अब मैले चाहिँ एक्सपान्सनको इक्जाम्पल दिएको छु है सेम हो अब कुनै पनि ग्यास चाहिँ V1 बाट V2 मा एक्सपान्ड हुँदाखेरि त्यसले वर्क कति गर्छ त यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिभर्सिबल प्रोसेसमा है रिभर्सिबल प्रोसेसमा चाहिँ के छ हाम्रो चाहिँ वर्क डन भनेको चाहिँ जेनरली प्रेसर इन्टु भोल्युम डिफरेन्स हो के अरे हैन वर्क डन भन्नु नै तर यहाँ चाहिँ रिभर्सिबल प्रोसेसमा के छ भोल्युम डिफरेन्स धेरै सानो छ नि त एकैचोटि झ्याप्प भोल्युम डिफरेन्स भएको छैन त्यही भएर हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा टोटल वर्क डन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो परेन प्रत्येक स्टेजको हामीले वर्क क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यही भएर यो चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै प्रेसर इन्टु भोल्युम डिफरेन्स गरेर हामीले वर्क डन निकाल्न सकिँदैन यसमा है यो रिभर्सिबल प्रोसेसमा के हुन्छ धेरै स्टेपमा वर्क डन भएको भएर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो V2 बाट V1 बाट V2 सम्म पुग्दाखेरि कति हुन्छ PdV अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइनल भ्यालु चाहिँ यसरी आउँछ यो चाहिँ तिमीले अलिकति कन्ठ पारेन हुन्छ हैन तर यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफबाट रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नु पर्यो P1 बाट P2 मा जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो कर्व आउँछ हैन अब जहिले पनि यसको यो वर्क डन भनेको चाहिँ यो कर्व मुनिको एरिया मानिन्छ के जेनरली वर्क डन भनेको यो कर्व मुनि जति एरिया कभर गरेछ नि त्यो सबै वर्क डनमा आउँछ त्यही भएर रिभर्सिबल प्रोसेसमा अब A बाट B मा जाँदाखेरि वर्क डन चाहिँ यो सबै ग्रीन स्याडो चाहिँ वर्क डनमा पर्यो अब इरिभर्सिबल प्रोसेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अब इरिभर्सिबल प्रोसेसमा के हुन्छ डाइरेक्ट चेन्ज हुन्छ भोल्युम V1 बाट V2 मा चेन्ज हुन्छ हैन भोल्युम अनि त्यसपछि वर्क डन के हुन्छ हाम्रो डाइरेक्ट T2 इन्टु V2 माइनस V1 डाइरेक्ट हैन अब यसलाई चाहिँ ग्राफमा चेन्ज गर्ने हो भने यसको वर्क डन के हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन गरिराख्नु परेन यो भनेको एउटा रेक्टेंगलको एरिया हो भनेपछि यहाँ हेर्यो भने यो रेक्टेंगलको एरिया चाहिँ वर्क डन इन द इरिभर्सिबल प्रोसेस अब कम्पेयर गरौँ पहिलाको एरिया कति थियो यो टोटल ग्रीन स्याडो भयो अहिलेको वर्क डन बल्ल यो रेक्टेंगुलर एरिया भनेपछि यो ग्राफबाट हामीले चाहिँ के प्रुभ गर्न सक्छौं भने वर्क डन बाइ रिभर्सिबल प्रोसेस इज अलवेज हायर देन वर्क डन बाइ इरिभर्सिबल प्रोसेस भने तिमीले अब एक्जाममा लेख्न पर्यो भने यो ग्राफ पनि देखाउनु पर्यो है ग्राफ किन देखाउनु पर्यो भने अब रिभर्सिबल प्रोसेसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने भएर वर्क डन चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं irreversible process like it is we don't need integration there is direct change in volume drastic change in volume that is big difference in volume so we can calculate the area or work done by direct product of pressure and difference in volume so the final volume the final work done is can be represented by this diagram so यसरी हामीले चाहिँ work done चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं so work done in reversible process is always greater than irreversible process भनेर हामीले यसरी कन्क्लुड गर्न सक्छौं यसरी हामीले तिमीले एक्सप्लेन गर्दा पनि यसरी नै गर्ने है यहाँ है अब के छ आइसोथर्मल रिभर्सिबल एक्सपान्सनमा वर्क डन चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गर्ने हैन इरिभर्सिबल प्रोसेसमा चाहिँ P इन्टु dV दैट इज चेन्ज इन भोल्युम अनि जहिले पनि रिभर्सिबल प्रोसेसको वर्क डन हायर देन इरिभर्सिबल प्रोसेस internal energy what is internal energy a thermodynamic system containing some quantity of matter has within itself a definite quantity of energy कुनै पनि थर्मल सिस्टम को हैन कुनै पनि सिस्टम भित्र के हुन्छ म्याटर हुन्छ पार्टिकल हुन्छ त्यो पार्टिकल को सर्टेन एनर्जी हुन्छ this energy includes not only the translational kinetic energy of the molecule but also other molecular energies such as rotational vibrational energies the kinetic and potential energy of the nucleic and electrons within the individual molecules also contribute to the energy of the system. अब त्यो सिस्टम को कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर सिस्टम छ त्यो भित्र म्याटर छ त्यसको एनर्जी भनेको के हो त्यसको काइनेटिक एनर्जी हो पोटेन्शियल एनर्जी हो रोटेशनल एनर्जी भाइब्रेसन सबै एनर्जी हो त्यो सबै एनर्जीको सम चाहिँ त्यो सिस्टमको एनर्जी हुन्छ द टोटल अल द पोसिबल काइन्ड अफ एनर्जी अफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी त्यही एनर्जीलाई हामीले चाहिँ इंटरनल एनर्जी भनिन्छ अब इंटरनल एनर्जी जनरली एनर्जी मात्रै भन्न सकियो हैन तर इंटरनल एनर्जी भन्ने बित्तिकै के आयो टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम द वर्ड इंटरनल इज अफन ओमिटेड अब यसलाई हामी चाहिँ प्राय ओमिट गरेको देखिन्छ हैन नभने टोटल एनर्जी भनेपछि बुझियो त्यो सिस्टमको एनर्जी तर एक्चुअली भन्नु खोजेको चाहिँ इंटरनल एनर्जी है the word internal is often omitted and the energy of the system always implies internal energy
The internal energy of the system, like temperature, pressure, volume, etc., is determined by the state of the system and is independent of the path by which it is obtained. Hence, internal energy is of a system is state function. अब यो इन्टरनल एनर्जी भनेको चाहिँ त्यस कुनै पनि इन्टरनल सब्सटेन्सको इन्टरनल एनर्जी भनेको चाहिँ त्यसको स्टेटमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब त्यो कसरी त्यो स्टेटमा आयो, कुन प्रोसेसबाट आयो भन्ने कुरा हामीलाई इनिसियल स्टेज थाहा भयो अथवा फाइनल स्टेज थाहा भयो त्यो बिचको इन्टरमिडिएट स्टेजले त्यसलाई असर पार्दैन। त्यही भएर यो चाहिँ स्टेट फङ्सन हैन। फर इक्जाम्पल, वी कन्सिडर द हिटिङ अफ 1 मोल अफ लिक्विड वाटर फ्रम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। जस्तै हामीले एउटा 1 मोल अफ वाटरले हिट गरौँ 0 बाट 100 डिग्री सेल्सियसमा, द चेन्ज इन एनर्जी इज 1.8 किलो क्यालोरी एन्ड इज द सेम regardless of the form in which energy is transferred to water by heating, by performing work, by electric means, or in any other way. Since the value of internal energy of the system depends on the mass of the matter contained in the system, it is classed as a extensive property. अब यो चाहिँ इन्टरनल एनर्जी एक्सटेन्सिभ हो कि इन्टेन्सिभ भन्दा चाहिँ एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी भयो, किनभने it depends upon the quantity of matter. So it is a extensive property. अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ the change in energy is 1.8 kilocalorie and is same regardless of the form in which energy is transferred to the water by heating, by performing work, by electrical means, or any other way. जस्तै अब हामीले यहाँ भन्नु खोजेको के भने वाटरलाई हामीले हिट गर्यो, हिट गरेपछि 0 बाट 100 डिग्री सेल्सियसमा गएपछि यसको एनर्जी चाहिँ अब 1.8 क्यालोरी बढ्छ, एनर्जी बढ्छ। अब यो यसलाई हिट गरेर एनर्जी बढाए पनि यसले कुनै हामीले त्यसमा वाटरमा कुनै वर्क डन गरे पनि अथवा कुनै इलेक्ट्रिसिटी बाट त्यसलाई चाहिँ सप्लाई गरे कुनै त्यसको अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरेर हिट बढाए पनि हैन, अब हामीले चाहिँ के अरे फायर युज गरेर हिट बढाए पनि त्यो वाटरको चाहिँ एनर्जी चाहिँ 1.8 क्यालोरीले बढ्यो हैन। त्यही भएर अब त्यसको इन्टरनल एनर्जी चाहिँ 1.8 ले बढ्यो, तर कसरी बढ्यो केले बढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ केही माने राख्दैन। कुन त्यसले वर्क डन गरेर बढ्यो कि हिट गरेर बढ्यो कि अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरेर बढ्यो कि, तर एनर्जी चाहिँ बढ्यो भने त्यही भएर यो स्टेट फङ्सन भयो कि त्यसले कुनै पनि अरू फ्याक्टरले चाहिँ असर पारेन, जस्ट त्यसको एनर्जी बढ्यो। अब त्यसको चाहिँ फाइनल एनर्जी चाहिँ इनिशियल एनर्जी प्लस 1.8 क्यालोरी भयो भनेपछि त्यसको चाहिँ इन्टरनल एनर्जी चाहिँ यतिले बढ्यो। जस्ट वाइ इट इज स्टेट फङ्सन। यसलाई किन स्टेट फङ्सन मानिन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ कुनै पनि स्टेट कुन स्टेटमा छ त्यो स्टेटमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुनुभयो, तर त्यो स्टेटमा चाहिँ कसरी पुग्यो केले गर्दा पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ इट डजन्ट म्याटर। सो इट इज अ स्टेट फङ्सन। साइड बाई साइड इट इज एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी बिकज इट डिपेन्ड्स अपन द म्याटर अफ द नम्बर अफ क्वान्टिटी अफ म्याटर अफ द सिस्टम। अब कन्क्लुजनमा इन्टरनल एनर्जी भनेको चाहिँ एनर्जी अफ द सिस्टम, सम अफ अल मोलिकुलर एनर्जी, अनि इट इज अ स्टेट फङ्सन लाइक टेम्परेचर प्रेसर। प्रेसर टेम्परेचर जस्तै स्टेट फङ्सन हो अनि इट इज अ एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी। सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ इन्टरनल एनर्जी एन्ड साइन कन्भेन्सन। यसमा पनि हामीले अब यसको चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ होइन अरू फ्याक्टरहरू के हुन्छ हामीले चाहिँ जान्न पर्ने हुन्छ। द इन्टरनल एनर्जी अफ सिस्टम इज रिप्रेजेन्टेड बाई द सिम्बल ई है, कुनै कुनै बुकमा चाहिँ यो पनि हुन्छ। इट इज नाइदर पोसिबल नर नेसेसरी टु क्यालकुलेट द एब्सोल्युट भ्यालु अफ इन्टरनल एनर्जी अफ अ सिस्टम। अब हामीलाई चाहिँ इन्टरनल एनर्जी भनेको ई भनियो होइन, अब कुनै पनि अब ग्यासको कुनै पनि वाटरको इन्टरनल एनर्जी कति छ भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ वी डोन्ट निड। इन्टरनल एनर्जी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई हाम्रो चासोको विषय होइन, इट इज नट अफ आवर इन्ट्रेस्ट। तर हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, के हो त हाम्रो इन्ट्रेस्ट? इन थर्मोडाइनामिक्स वी आर कन्सर्न ओन्ली विथ द इनर्जी चेन्ज होइन सिस्टम चेन्ज फ्रम वान स्टेट टु एनदर। हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ त्यसको इन्टरनल एनर्जी कति चेन्ज भयो त मात्र हो, त्यसको इन्टरनल एनर्जी कति छ भन्ने होइन कि कति चेन्ज भयो। किनभने कति चेन्ज भयो भन्ने कुरा नै त्यहाँ चाहिँ एउटा केही थर्मोडाइनामिक प्रोसेस ह्यापेनिङ भइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो सिस्टम चाहिँ एउटा थर्मोडाइनामिक प्रोसेसबाट गइरहेछ, त्यसै कारणले त्यसमा चाहिँ चेन्ज इन इनर्जी भइरहेछ। त्यो नै हाम्रो इन्ट्रेस्टको विषय हो।
त्यसमा कति छ इनर्जी भन्ने कुरा हाम्रो इन्ट्रेस्टको विषय होइन, कतिले चेन्ज भयो भन्ने हाम्रो इन्ट्रेस्टको विषय हो। सो डेल ई बी द डिफरेन्स बिट्विन द इनर्जी अफ इनिशियल स्टेट एन्ड फाइनल स्टेट। सो वी क्यान राइट डेल ई एनर्जी इज इक्वल टु फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। नाउ del E is positive if final energy is greater than initial energy, isn't it? It is obvious. And it is negative when final energy is less than initial energy. Unit of internal energy भनेको जुलमा हुने भयो हैन। SI unit of internal energy of a system is in joule. क्यालोरीमा पनि हामीले चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। We can also express in calorie, but if we have to convert calorie into joule, we have to use this relationship. 1 calorie is equal to 4.2 joule. अब फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स को बारेमा हामीले पढ्यौं भने अब फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स हामीले चाहिँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी पनि भन्न सकिन्छ। Why we can call first law of thermodynamics is a law of conservation of energy? Let's discuss it here. The first law of thermodynamics is in fact an application of the root principle known as law of conservation of energy to the thermodynamic system. अब थर्मोडायनामिक्सलाई हामीले चाहिँ law of conservation of energy पनि भन्न सकिन्छ। कसरी भन्न सकिन्छ? The total energy of an isolated system remains constant, though it may change from one form to another form. हैन? एउटा कुनै सिस्टमको आइसोलेटेड सिस्टम भनेको मैले के भन्थे, आइसोलेटेड सिस्टमको इट क्यान नाइदर चेन्ज ट्रान्सफर एनर्जी नाइदर ट्रान्सफर म्याटर हैन। त्यस्तो सिस्टममा कुनै एउटा प्रोसेस भयो, त्यो कुनै केमिकल प्रोसेस भयो, फिजिकल प्रोसेस भयो, त्यहाँ केही चेन्ज भयो, रिएक्सन भयो भने त्यो सिस्टमको एनर्जी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब इनिशियल र फाइनल स्टेजमा डिफरेन्स भयो भने ओभरअल चाहिँ एनर्जी चाहिँ सेम हुन्छ। फर एक्जाम्पल, when a system is changed from state A to B, it undergoes a change in internal energy from EA to EB. Thus, we can write E del E is equal to EB minus EA. This energy change is brought about by the evolution or absorption of heat or by work done by the system. Because the total energy of the system must remain constant, we can write the mathematical statement of the first law. Our del E is equal to Q minus W हैन। अब Q भनेको चाहिँ हिट भयो, W भनेको वर्क डन भयो। Where Q is the amount of heat supplied to the system, W is the amount of work done by the system. अब Q मा चाहिँ हामीले यति हिट सप्लाई गर्छौं भने त्यो हिट सप्लाई गरे मध्ये त्यो सिस्टमले चाहिँ W amount of वर्क डन गरेपछि अब त्यसमा चाहिँ बाँकी कति एनर्जी रह्यो, Q minus W। अब यो Q minus W जुन एनर्जी रह्यो नि त्यो एनर्जी नै अब त्यो सिस्टममा बढ्ने भयो अथवा घट्ने भयो हैन। सो thus first law may be stated as the net energy change of a closed system is equal to the heat transfer to the system minus work done by the system. अब फर्स्ट ल को आधारमा नै हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ टोटल नेट एनर्जी कति भयो त्यो सिस्टममा, अब हिट जति हामीले ट्रान्सफर गरेछौं माइनस द वर्क डन बाइ द सिस्टम। हामीले चाहिँ के भन्छौं, थर्मोडायनामिक्सको अब टोटल एनर्जी अफ सिस्टम चाहिँ जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। कुनै पनि आइसोलेटेड सिस्टमको एनर्जी चाहिँ इन्टरनल एनर्जी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यसै आधारमा चाहिँ अब त्यो एनर्जी क्यानट बी डिस्ट्रोयड अर एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड भने जस्तै अब हामीले सप्लाई गरेको एनर्जी कता गयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इन्टरनल एनर्जीमा गयो, त्यसको एनर्जी सिस्टमको एनर्जी चाहिँ इन्क्रिज हुन गयो। त्यसकारण चाहिँ हामीले सप्लाई गरेको एनर्जी माइनस वर्क डन गर्यो भने त्यो एनर्जी चाहिँ त्यो सिस्टमको एनर्जीमा गएर बस्छ अन्ततः।
खै यहाँ आएको छैन त जोइन भइसक्यो सर भयो जोइन भइसक्यो ल त अब यहाँ चाहिँ टु इलिस्ट्रेट द म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट अफ फर्स्ट लेट्स कन्सिडर द सिस्टम एक्सपान्सन अफ हट ग्यास हैन कुनै एउटा ग्यास इक्जाम्पल लिउँ जो चाहिँ एक्सपान्ड भइरहेछ है द ग्यास एक्सपान्ड्स एगेन्स्ट एन एप्लाइड कन्स्टेन्ट प्रेसर by the volume del V. The total mechanical work done by the gas is given by the relationship W is equal to P into del V. अब त्यो ग्यास एक्सपान्ड भइरहेछ भनेपछि त्यसले सर्टेन वर्क डन आफैले गरेछ हैन भनेपछि त्यो वर्क डन चाहिँ P into del V भयो अब यो ग्यासले वर्क डन गरेपछि यो बराबरको इनर्जी त घट्ने भयो त्यसमा हैन अब त्यसमा कति अब ग्यासले आफै एक्सपान्ड भएर वर्क डन गर्दैन त्यसमा हामीले सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गरेछौं सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गरेपछि कति त्यो ग्यासले गरेको वर्क डन कति इन्टरनल एनर्जी कसरी चेन्ज भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टोटल हिट सप्लाइड माइनस टोटल इनर्जी वर्क डन बाइ द ग्यास गर्यो भने टोटल इनर्जी चेन्ज आउने भयो यो अहिलेकै रिपिटेसन जस्तै भयो है अब म्याथमेटिक्स स्टेटमेन्ट अफ द फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स हामीले कसरी चाहिँ म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं अब फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्छ इन्टरनल एनर्जी चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी चाहिँ के हो हामीले हिट सप्लाई गरेको माइनस वर्क डन बाइ द सिस्टम यो चाहिँ एउटा हाम्रो एक्सप्रेसन भयो जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले दिएको छ हैन अब फर साइक्लिक प्रोसेस इन्भल्भिङ आइसोथर्मल एक्सपान्सन अफ एन आइडियल ग्यास इन्टरनल एनर्जी इज इक्वल टु 0 कुनै पनि साइक्लिक प्रोसेस भनेको चाहिँ इनिशियल स्टेजबाट फेरि त्यही स्टेजमा आयो भनेपछि त्यसको चाहिँ इन्टरनल एनर्जी चाहिँ खासै चेन्ज भएन 0 भयो भनेपछि त्यहाँ के भयो हामीले जति पनि हिट सप्लाई गरेको थियौं त्यो सबै वर्कमा चेन्ज भयो भनेको अब त्यो सिस्टममा चाहिँ हामीले सप्लाई गरेको इनर्जी कति पनि रहेन सबै त्यसले चाहिँ काममा वर्क डनमा चेन्ज गर्दियो त्यस्तो बेलामा के हुने भयो त्यो चाहिँ साइक्लिक प्रोसेस भयो त्यस्तो बेलामा चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी चाहिँ 0 हुने जति ग्यास हिट हामीले सप्लाई गरेको थियौं त्यति नै त्यो ग्यासले चाहिँ वर्क डन गर्यो त्यसमा चाहिँ कति पनि इनर्जी आफूले स्टोर गरेन भनेपछि त्यसको इन्टरनल एनर्जी चेन्ज इन इनर्जी चाहिँ 0 हुने भयो फर आइसोकोरिक प्रोसेस नो चेन्ज इन भोल्युम देयर इज नो वर्क डन हैन अब हिट त सप्लाई गर्यौं हैन हिट त सप्लाई गर्यौं तर त्यो ग्यासले वर्क डनै गरेन केही पनि गरेन भने त्यो सबै हिट कता जाने भयो त्यसको इन्टरनल एनर्जीमा जाने भयो त्यही भएर त्यसमा चेन्ज जति पनि इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज आउँछ त्यो सबै हामीले एप्लाई गरेको हिट हैन आइसोकोरिक सिस्टममा फर एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो चेन्ज इन हिट गेन or no loss hence change in internal energy is equal to work done हैन अब कुनै पनि ग्यासले चाहिँ हामीले त्यसलाई हिट पनि सप्लाई गरेनौं हैन हिट सप्लाई गरे पनि छैन त्यसबाट हिट पनि बाहिर आएको छैन तर त्यो ग्यासले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ वर्क डन गर्यो वर्क डन गरेपछि के भयो अब त्यो ग्यासको आफ्नै इन्टरनल एनर्जी खर्च गरेर त्यसले वर्क डन गर्यो भनेपछि त्यसको इन्टरनल एनर्जी घट्ने भयो भनेपछि माइनस जति वर्क डन गर्यो त्यो चाहिँ माइनसमा गयो In other words, the decrease in internal energy is actually equal to the work done on the system by the surrounding. For an isobaric process, there is no change in pressure. P remains constant. Hence, यो त भइहाल्यो अहिले आइसोबारिक प्रोसेसमा भइहाल्यो हामीले अहिले पनि सुरुमा हामीले पढिसक्यौं हैन अब कन्स्टेन्ट प्रेसरमा चाहिँ त्यो भोल्युम चेन्ज भयो भने त्यहाँ वर्क डन चाहिँ के हुनु भयो P into del V हैन अब इन्टरनल एनर्जी कतिले चेन्ज भयो भन्दाखेरि Q minus वर्क डन अब यहाँ सर्टेन न्युमेरिकलहरु छ है त्यति गाह्रो छैन न्युमेरिकलहरु है हामीले चाहिँ वर्क डन को उस्तिकाले थौं नि के रे इक्वेसन त्यो इक्वेसनहरु चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ त्यो इक्वेसनहरु जाने भने हामीले यो न्युमेरिकल चाहिँ सजिलै गर्न सक्छौं है अब यहाँ चाहिँ कन्स्टेन्ट रिभर्सिबल भनेछ नि त हामीले है रिभर्सिबल भनेपछि हामीले चाहिँ रिभर्सिबलको इक्वेसन के छ त्यो लगाउनु पर्यो nRT ln v2 minus v2 upon v2 हैन अथवा प्रेसरको केसमा चाहिँ nRT ln p1 upon p2
यहाँ जहिले पनि रिभर्सिबली भनेर दिएको हुन्छ यो 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 रिभर्सिबली भने नछोड्नु है क्वेशन भएको जस्तै फाइन्ड द वर्क डन क्वेशन नम्बर सल्भ प्रब्लम 2 हेर है फाइन्ड द वर्क डन व्हेन 1 मोल अफ ग्यास इज एक्सपान्डेड रिभर्सिबली भनेछ है अब इरिभर्सिबल भनेको हामीले चाहिँ अर्कै केस हुन्थ्यो रिभर्सिबल भनेपछि हामीले चाहिँ फर्मुला के लाउनु पर्यो त्यही इन्टिग्रेसन वाला है इन्टिग्रेसन वाला फर्मुला लाउनु पर्यो के छ माइनस nRT ln p2 upon p1 अब expands reversibly and isothermally from 5 atmosphere to 1 atmosphere हैन इनिशियली कति छ 5 एटमोस्फियर छ फाइनली कति छ 1 एटमोस्फियर मा एक्सपान्ड भछ हैन अहिले ओक्डन कति भयो ओक्डन चाहिँ नेगेटिभ मा हुने भयो हैन किनभने यो सिस्टमले आफैले ओक्डन गरिराखेछ आज यतिसम्म गरौँ है त अब नेक्स्ट क्लास तिमीहरुको सुरु भइहाल्छ होला है इन्थाल्पी अफ सिस्टममा चाहिँ भोलि हामी पढाउँला है हुन्छ सर Okay. Yesterday I talked about this isothermal reversible compression and irreversible compression. I explained about these two topics in detail, reversible and irreversible. And I took the example of compression, but in books and other topics in internet, you will find about in many cases you find out expansion. You find the example of expansion. Both is same हैन दुईटै एक्सपान्सन को बारेमा लेखेर तिमीले प्रुफ गरेन भयो कम्प्रेसन को बारेमा लेखेर प्रुफ गरेन भयो हैन तर प्रुफ गर्न पर्यो कि रिभर्सिबल कम्प्रेसन और एक्सप्रेसन इज अलवेज ग्रेटर देन इरिभर्सिबल हैन तर अब मैले तिमीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ भनेर एक्सपान्सन को पनि राख्दै छु हिजो मैले खोजेर एक्सपान्सन को पनि थप्दै छु हिजो मैले पढाएको यो कम्प्रेसन को यो पढाए हैन यो प्याराग्राफ पढाए अनि रिभर्सिबल कम्प्रेसन र रिभर्सिबल इरिभर्सिबल कम्प्रेसन भनेर पढाए हैन अनि फेरि मैले तिमीलाई यो नेक्स्ट रिभर्सिबल एक्सपान्सन भनेर यसरी मैले तिमीलाई फेरि एउटा नर्को नोट पनि थप्दै छु यदि तिमीहरुले जाँचमा जुन लेखिनु हुन्छ रिभर्सिबल एक्सपान्सन को बारेमा लेखिनु हुन्छ रिभर्सिबल कम्प्रेसन को बारेमा लेख्नु हुन्छ तर तिमीले के यो फर्मुला प्रुफ डिराइभ गरेर देखाउनु पर्यो हैन यो फर्मुला डिराइभ गरेर देखाउनु पर्यो अनि इरिभर्सिबल एक्सपान्सनमा पनि एक्सप्रेसन भन्छ यो एक्सपान्सन है इरिभर्सिबल एक्सपान्सन अफ एन आइडियल ग्यास यसमा पनि तिमीले यसरी प्रुफ गरेर देखाउनु पर्यो हैन अनि ग्राफ यसरी देखाउनु पर्यो यो भनेको एक्सपान्सनको ग्राफ हो हैन यसरी रिभर्सिबल एक्सपान्सनमा चाहिँ वर्क डन यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ इरिभर्सिबलमा वर्क डन यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यो एरियाको आधारमा चाहिँ रिभर्सिबलमा चाहिँ वर्क डन इज अलवेज ग्रेटर देन इरिभर्सिबल अनि फर्मुला पनि इरिभर्सिबलको फर्मुला यसरी लेख्ने है अब P1/P2 V2/V1 यहाँ नझुकिने है फेरि है हामीले चाहिँ यो चाहिँ P1/V1 P2/V2 बाट निकालेको हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ P1 को सट्टामा चाहिँ भोल्युम दिएको हुन्छ नि भोल्युम चाहिँ दियो भने तिमीहरुले P1 P2 छ भने V1 V2 भनेर नलाउने झुकिन्छ है यहाँ हेर्ने P1 P2 छ भने तल चाहिँ V2/V1 यसरी हुन्छ किनभने हामीले यहाँ डिराइभ गर्दै डेरिभेसन गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ V1 बाट V2 यसरी डिराइभ गरिन्छ हैन डिराइभ गर्दै आउँदा फर्मुला चाहिँ V2/V1 हुन्छ V2 बाट V2 माथि भएपछि P1 माथि हुन्छ यसको अपोजिट V2 चाहिँ P2 चाहिँ तल हुन्छ फर्मुला चाहिँ एकदम ध्यान दिएर मेमोराइज गर्ने फर्मुला मेमोराइज गर्दाखेरि यस्तो पोइन्टहरु तिमीले बिर्सेको हुन सक्छ अब V1 V2 भनेर घोकिराखेको हुन्छ प्रेसर आयो भने P1/P2 भनेर लेखिदियो भने अरु सब सेम छ फेरि अरु केही फरक छैन हैन त्यसमा नझुकिने यो मैले एक्स्ट्रा नोट थप्दै छु यो तिमीले एक्सपान्सनको बारेमा अथवा कम्प्रेसनको बारेमा कुनै एउटा प्रिपेयर गरे हुन्छ दुईटै गर्न पर्ने जरुरी छैन है नोट लेख्दाखेरि तर मैले दुईटै यहाँ बनाइदिए छु Now we will continue about internal energy हैन internal energy नि हामीले हिजो सर्टेन
पढिसकेको छौँ इन्टर्नल एनर्जी भनेको चाहिँ इनर्जी अफ होल सिस्टम त्यसको डिफ्रेन्ट मोलिकुलहरू भाइब्रेसनमा हुन्छ हैन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ अनि रोटेसनल भाइब्रेसनल पोटेन्शियल सब एनर्जीलाई जोड्दाखेरि चाहिँ जुन एनर्जी आउँछ त्यसलाई इन्टर्नल एनर्जी भन्छ थर्मोडाइनामिक्समा अनि यो चाहिँ टेम्परेचर र प्रेसर जस्तै यो पनि स्टेट फंक्सन हो किनभने यसले चाहिँ सर्टेन स्टेटमा पुगेपछि मात्र यो त बिचको प्रोसेसमा यसलाई मतलब हुँदैन त्यसको फाइनल स्टेज इनिशियल स्टेज र फाइनल स्टेजमा मात्र यसले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ त्यही भएर यो चाहिँ टेम्परेचर प्रेसर जस्तै स्टेट फंक्सन हो अनि यो चाहिँ एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन द म्याटर अफ द सिस्टम अर स्टेट सिम्बोलिक भ्यालु पनि हामीले हिजो गरिसक्यौँ हैन इन्टर्नल एनर्जी इफ डेली इज पोजिटिभ then EF minus E final minus E initial is final को greater हुने भयो initial भन्दा हैन if daily is positive negative then final internal energy चाहिँ less हुने भयो initial भन्दा अब SI युनिट भयो यसको हैन joule मा यसले we can the unit of this internal energy is joule and first law of thermodynamics is also the law of conservation of energy हैन किनभने the total energy of an isolated system remains constant भन्छ फर्स्ट लले हैन the total energy of an isolated system remains constant though it may change from one to other form भन्छ एनर्जी कन्स्ट्यान्ट भन्नु बित्तिकै के भयो इट इज अ टाइप अफ लॉ अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी त्यहीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चेन्ज इन internal energy is equal to heat supplied minus work done by the system यसरी हामीले चाहिँ यो चाहिँ डिराइभ गरेर आएको हुन्छ फर्स्ट लबाट है फर्स्ट लको हाम्रो इक्वेसन भनेकै यो फर्स्ट लले दिएको इक्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन जसले चाहिँ थर्मोडाइनामिक्समा रिभोल्युसन ल्यायो त्यही इक्वेसन भनेकै चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी इज इक्वल टु हिट सप्लाइड माइनस वर्क डन बाइ द सिस्टम एट अ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर अनि यसरी हामीले चाहिँ यो चाहिँ अहिलेसम्म पढेको तत्त्व भनेको यही हो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स यो इक्वेसन चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के डिफाइन गर्दाखेरि त्यसको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि यो इक्वेसन चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है नाउ हामीले चाहिँ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पनि त्यही ई माइनस हैन इन्टरनल एनर्जी इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू बाट डिफरेन्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेसनहरु हैन आइसोथर्मल एक्सपान्सन हो कि हैन आइसोकोरिक प्रोसेस हो कि एडियाबेटिक प्रोसेस हो कि यस्तोमा चाहिँ इन्टरनल एनर्जी को भ्यालु कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हिजो हामीले यसमा र पढ्यौं है यसमा चाहिँ तर तिमीले पढ्यौ भने सबै बुझ्छौ यसमा मैले हिजो पनि एक्सप्लेन गरिसकेको छु अनि यो क्याल्कुलेसन पनि हामीले हिजो गरिसक्यौं अरु एक्स्ट्रा क्याल्कुलेसन चाहिँ तिमीहरुको लागि मैले राख्दै छु यहाँ धेरै गाह्रो छैन सबै सिम्पल छ है अब इन्थाल्पी भन्ने अर्को टर्म पढ्नु पर्छ हामीले थर्मोडाइनामिक्समा व्हाट इज इन्थाल्पी इन्थाल्पी इज द मेजरमेन्ट अफ अब यो हेर्दाखेरि एकदम कन्फ्युजिङ झुक्किने जस्तो छ है तर नझुक्किनु इन्थाल्पी हुन्छ इन्ट्रोपी हुन्छ अनि इन्टरनल एनर्जी हुन्छ यस्तो धेरै टर्महरु छ थर्मोडाइनामिक्समा नझुक्किने है इन्थाल्पी इज द मेजरमेन्ट अफ एनर्जी इन थर्मोडाइनामिक सिस्टम यो पनि एउटा मेजरमेन्ट अफ एनर्जी The quantity of enthalpy equals to total content of heat of a system equivalent to the system's internal energy plus the product of volume and pressure. अब enthalpy भनेको चाहिँ internal energy भन्दा पनि अलिकति फरक छ किनभने यसले चाहिँ फेरि enthalpy र internal energy नझुकिने enthalpy भनेको internal energy भन्दा पनि धेरै हुन्छ किनभने यसले चाहिँ त्यो सिस्टमको हिट पनि सबै टोटल हिटलाई चाहिँ यसले लिएको हुन्छ हैन त्यसको इन्टरनल एनर्जी प्लस त्यसले कति वर्क डन गरेछ त्यसको हामीले अब कुनै पनि एउटा ग्यास छ हैन ग्यासको इन्टरनल एनर्जी सर्टेन छ भने त्यसलाई हामीले कम्प्रेस गर्दियौ भने त्यसमा अझै एनर्जी बढ्न जान्छ हैन P + B त्यो भनेको चाहिँ इन्थाल्पीले हामीले त्यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं इन्थाल्पी भनेको चाहिँ त्यसको इन्टरनल एनर्जी प्लस कति वर्क डन गरेछ त त्यो सिस्टममा कति वर्क चाहिँ यो चाहिँ एनर्जीको रूपमा चाहिँ ट्रान्सफर भएछ त है अथवा त्यसले कति अझै वर्क डन गर्न सक्छ त त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरअल इन्थाल्पी को रूपमा लिन्छौं यसलाई मैथमेटिकली हाउ वी कैन एक्सप्रेस इन्थाल्पी इन मैथमेटिकल वी कैन एक्सप्रेस इन्थाल्पी एज फर्स्ट वी हैव टू डिनोट इन्थाल्पी इज जनरली डिनोटेड बाय H internal energy is denoted by E हैन if internal energy is denoted by E
then enthalpy S is can be expressed as S is equal to E plus PV. Now, if the temperature and pressure remain constant throughout the process and work is limited to the pressure volume or, then enthalpy change del S is given as enthalpy change is given as change in internal energy plus P into del V, that is work done. हैन सर्टेन प्रेसरमा चाहिँ त्यो सब्स्टेन्सले सर्टेन टेम्परेचर कन्स्टेन्ट टेम्परेचर प्रेसरमा केही वर्क डन गर्यो, त्यो सिस्टममा वर्क डन भयो भने अब त्यसको टोटल चेन्ज इन इन्थाल्पी कति हुने भयो, त्यसको चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी प्लस कति वर्क गर्यो। तर अकर्डिङ टु फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव इन्टरनल एनर्जी इज इक्वल टु Q माइनस W छ नि हैन। त्यही भएर Q इज द हिट ट्रान्सफर, Q चाहिँ त्यो सब्स्टेन्समा हिट हामीले ट्रान्सफर गर्यौं र त्यो सब्स्टेन्सले वर्क सर्टेन गर्यो हैन। सर्टेन वर्क गरेपछि यहाँ चाहिँ वर्क चाहिँ नेगेटिभ भयो, हामीले यहाँ चाहिँ टोटल जोड्न पर्यो। यहाँ त त्यो त्यसको कति छ त भन्दा त्यो त वर्क कति गरेको त्यो जोड्दाखेरि यहाँ चाहिँ डेल E प्लस W हुने भयो, यहाँ चाहिँ इन्टरनल एनर्जी चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी चाहिँ Q माइनस W हुने भयो। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई हामीले कम्बाइन गरेर हेर्दा के आउँछ, डेल S इज इक्वल टु डेल Q हैन। अब चेन्ज इन इन्थाल्पी लाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने हामीले चाहिँ इक्वेसन डिराइभ गर्दै छौं। हाउ वी क्यान चेन्ज, मैले पहिले पनि भनिसकेँ यो थर्मोडायनामिक्समा इन्थाल्पी इन्टरनल एनर्जी मात्र हामीले कहिल्यै क्याल्कुलेट गर्दैनौं, जहिले पनि हामीले चेन्ज इन इन्थाल्पी, चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी, चेन्ज इन इन्ट्रोपी यस्तो चेन्ज मात्र क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यसको एक्चुअल कति छ त इन्थाल्पी कति छ इन्टरनल एनर्जी भन्ने हामीले वी डोन्ट निड। सो अब हामीले चेन्ज इन इन्टरनल इन्थाल्पी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा इक्वेसनबाट चाहिँ के आयो, change in enthalpy del H is equal to Q when change in state occurs at constant pressure. So अब यो constant pressure भएको हुनाले हामीले Q लाई Q को मुनि चाहिँ P झुन्ड्याएको छौं है, QP, बिकज हामीले यहाँ पहिले भन्छौं constant pressure मा भनेर है। अब यही हो हाम्रो रिलेसन भनेको, change in enthalpy भनेको कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ, the amount of heat supplied to the system. Therefore at constant temperature and pressure by equation above, if Q is positive then del H is also positive हैन। And the same goes for if the reaction releases heat, then it is exothermic, meaning the system gives off the heat to the surrounding. So Q is less than, अब Q is less than negative हुने भयो। If Q is negative भयो भने del H पनि negative हुने भयो, इन्थाल्पी पनि negative। Q positive भयो भने del H पनि पोजिटिभ हुने भयो, Q नेगेटिभ भयो भने del H पनि नेगेटिभ भयो भनी बुझ्नु पर्यो हामीले। ल यहाँ यो एउटा एक्जाम्पल चाहिँ हेरौँ है। del H भनेको चाहिँ कुनै पनि अब कसरी पनि क्याल्कुलेट गरिन्छ, इनिशियल स्टेज र फाइनल स्टेज हुन्छ इन्थाल्पी जहिले पनि हैन। अब del H चेन्ज इन इन्थाल्पी भनेको फाइनल स्टेज माइनस इनिशियल स्टेज। यहाँ हेरौँ del H इज पोजिटिभ इफ H2 इज ग्रेटर देन H1 भनेको अब फाइनल स्टेजमा इन्थाल्पी बढ्न गयो भने del H पोजिटिभ हुने भयो हैन, फाइनल स्टेजमा इन्थाल्पी घट्यो भने नेगेटिभ हुने भयो। अब एउटा केस हेरौँ हैन। अब हामीले कन्स्टेन्ट प्रेसरमा चाहिँ हिट सप्लाई गरेछौं। इन केस अफ केमिकल रिएक्सन, एउटा केमिकल रिएक्सन चाहिँ हेरौँ है। अब del H इज इक्वल टु H प्रोडक्ट्स माइनस H रिएक्टेन्ट इज इक्वल टु QP भनेको चाहिँ अब त्यसको इन्थाल्पी भनेकै प्रोडक्टको इन्थाल्पी माइनस रिएक्टेन्टको इन्थाल्पी हो, जो भनेको चाहिँ हिट। अब त्यहाँ प्रोडक्सन भएको हुन सक्छ, रिलिज भएको हुन सक्छ हिट है। द हिट अफ रिएक्सन एट 1 एटमोस्फियर प्रेसर इज युजुअली शोन एज एलोङ विथ द इक्वेसन। अब यो इक्वेसनमा के भइरहेछ, 68.32 किलो क्यालोरी हिट चाहिँ प्रोडक्सन भइरहेछ हेरौँ है। इट इज एक्सोथर्मिक हैन, यहाँ चाहिँ हिट चाहिँ प्रोड्युस भइरहेछ। अब के बुझ्ने यहाँबाट, द क्वान्टिटी अफ हिट 68.32 किलो क्यालोरी अन द राइट ह्यान्ड साइड रिप्रेजेन्ट्स del H इज नेगेटिभ। किन नेगेटिभ हो, किनभने यहाँ चाहिँ हिट प्रोडक्सन भइरहेछ। अब फाइनलमा त घट्यो नि त, फाइनल इन्थाल्पी त घट्यो, किनभने अब H2 को र यो प्रोडक्टको इन्थाल्पी नाप्ने हो भने किन सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी रिलिज भइसकेपछि यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्न मिल्दैन, यो त बाहिर नेचरमा गइसक्यो। अब H2 को मात्र इन्थाल्पी फाइनल इन्थाल्पी त घट्यो, किनभने H2 को इन्थाल्पी यो साइडको टोटल इन्थाल्पी भनेको त यो पनि जोड्नु पर्यो, तर यो त रिलिज भइसकेपछि अब वाटरको मात्र इन्थाल्पी त घट्ने भयो भनेपछि E फाइनल माइनस E इनिशियल गर्दा नेगेटिभ आउँछ इन्थाल्पी।
त्यो नेगेटिभ भनेको के भयो, त्यहाँ चाहिँ इनर्जी चाहिँ हिट चाहिँ रिलिज भएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यो चाहिँ एक्जोथर्मिक रियाक्सन। त्यही भएर एक्जोथर्मिक रियाक्सनको इन्थाल्पी नेगेटिभ। इन्डोथर्मिक रियाक्सन भयो भने के भयो, इन्डोथर्मिक रियाक्सन के हुन्छ, यतातिर यो हिट चाहिँ कता जान्छ, अब यतातिर जान्छ। हिट चाहिँ यता गएर चाहिँ त्यो हिट चाहिँ प्रडक्टमा चाहिँ इन्थाल्पी बढ्ने हुन्छ, किनभने हिट सप्लाई गरिन्छ, हिट हामीले बाहिरबाट सप्लाई गरेर हिट चाहिँ प्रडक्टले लिदिएपछि प्रडक्टमा इन्थाल्पी बढ्न जाने भयो भनेपछि पोजिटिभ आउने भयो। त्यही भएर एक्जोथर्मिक रियाक्सनमा इन्थाल्पी इज नेगेटिभ, इन्डोथर्मिक रियाक्सनमा इन्थाल्पी इज पोजिटिभ। अथवा WH नेगेटिभ देख्ने बित्तिकै कस्तो खाले रियाक्सन हो भन्ने पनि बुझ्न पाइयो हैन। हामीले कुनै पनि रियाक्सनको इन्थाल्पी चाहिँ नेगेटिभ दिएछ भने इट इज एक्जोथर्मिक रियाक्सन, कुनै पनि रियाक्सनको इन्थाल्पी पोजिटिभ दिएछ भने इट इज इन्डोथर्मिक रियाक्सन। यो बुझ्न पर्यो हामीले, जरुरी है एकदम। इन्थाल्पी नेगेटिभ दिने बित्तिकै व्हाट शुड स्ट्राइक इन योर माइन्ड, इट इज अ एक्जोथर्मिक रियाक्सन। इन्थाल्पी पोजिटिभ भन्ने बित्तिकै व्हाट शुड स्ट्राइक इन योर माइन्ड, इट इज इन्डोथर्मिक रियाक्सन। सो दैट इज द सिग्निफिकेन्स अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ sign of enthalpy. Now, after that, we have covered most of the topic of first law of thermodynamics. We have covered most of the topic of thermodynamics. We will now proceed towards second law of thermodynamics. Second law, generally, it is all about the disorder and unavailability of energy. डिसअर्डर भनेको कस्तो, कुनै पनि सिस्टममा चाहिँ त्यो मोलिक्युलहरुको डिसअर्डर जस्तै एकदम अर्डरमा होइन डिसअर्डर हुन्छ। जस्तै वाटर चाहिँ आइसबाट वाटरमा चेन्ज भयो भने मोलिक्युलको अर्डरहरु के हुन्छ, र्यान्डमनेस बढ्दै बढ्दैन, अब त्यहाँ चाहिँ डिसअर्डरनेस बढ्न जाने भयो। त्यस्तो कुराहरु चाहिँ अब चाहिँ यो सेकेन्ड लले चाहिँ इन्क्लुड गर्छ, सेकेन्ड लमा हामीले पढिन्छ। त्यसको बारेमा अब we can discuss in this chapter. So why this second law was important, was necessary? Because some of the points, some of the topics of thermodynamics was not covered by the first law. First law explain गर्न सक्दैन कतिपय कुराहरु, त्यही भएर second law was necessary, the second law was derived. So what is it about? It is about it also says whether a process can happen or not. अब यो सेकेन्ड लले चाहिँ कुनै पनि प्रोसेस चाहिँ ह्यापन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्छ। अनि कुनै पनि प्रोसेस इफ इट ह्यापन्स देन इन व्हिच डाइरेक्सन, कतातिर त्यो रिएक्सन प्रोसेस कतातिर फलो गर्छ त, फरवर्ड हुन्छ कि ब्याकवर्ड हुन्छ कि इक्विलिब्रियममा छ कि, इट विल द सेकेन्ड ल विल इज कन्सर्न अबाउट दैट। अब सेकेन्ड लमा पढ्नु भन्दा पहिला हामीले अर्को एउटा दुई तीनटा टर्महरु जान्न पर्ने हुन्छ है। We should know about some terms before studying second law of thermodynamics, like spontaneous process. What is spontaneous process? It is a in simple language, spontaneous भने कुनै पनि कुरा चाहिँ लगातार हुन सकिरहेछ हैन, कुनै पनि रिएक्सन हो भने त्यो भइरहेछ हैन, कुनै पनि अब काम हो भने भइरहेछ, त्यो भनेको स्पोन्टेनियस। त्यसमा चाहिँ नो अब्स्ट्रक्सन, त्यसलाई स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्यो। विदाउट एनी अब्स्ट्रक्सन जुन कुरा चाहिँ भइरहेछ, that is spontaneous process. A process which proceeds on its own accord, त्यसलाई चाहिँ केही कुरा पनि चाहिदैन हैन, भइरहेछ without any outside assistance, कुनै पनि आउटसाइड हेल्प बिना नै त्यो कुरा भइरहेछ हैन, is termed as spontaneous or natural process हैन। अब त्यसलाई कुनै अब त्यस्तो एक्सटर्नल त्यस्तो फोर्सहरु एप्लाई गर्न परे छैन, स्पोन्टेनियस भयो हैन। जस्तै खोला बगिरहेछ, इट इज स्पोन्टेनियस, हामीले कुनै एक्सटर्नल फोर्स त्यसलाई एप्लाई गरिराख्नु परेन हैन। हावा पनि बगिरहेछ, इट इज स्पोन्टेनियस प्रोसेस। त्यहाँ अब सर्टेन के नेचरमै भइरहेको प्रोसेस भयो, नेचुरल प्रोसेस। तर हाम्रो थर्मोडायनामिक्समा जो चाहिँ कुनै पनि रिएक्सनसँग हामीले हेर्न पर्ने भयो, कुनै पनि रिएक्सन हेर्न पर्यो, कुनै पनि जस्तै फिजिकल चेन्जहरु जस्तै मेल्टिङ अफ आइस, भेपोराइजेसन, यस्ता प्रोसेसहरु जुन चाहिँ स्पोन्टेनियस कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स बिना भइरहेछन् भने त्यसलाई चाहिँ स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनिएको। द रिभर्स प्रोसेस व्हिच डजन्ट प्रोसीड अन इट्स ओन इज रिफर्ड टु एज नन स्पोन्टेनियस अर अननेचुरल प्रोसेस हैन। त्यसको अब स्पोन्टेनियसको प्रोसेस जहिले पनि रिभर्स चाहिँ नन स्पोन्टेनियस हुन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ इनर्जी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। इन जनरल द टेन्डेन्सी अफ अ प्रोसेस टु अकर नेचुरली इज कॉल्ड एज स्पोन्टेनिटी। जस्तै हिट फ्लो हेरौँ है, when two balls of metal, one hot and one cold, are connected,
Heat flows spontaneously from the hot ball to cold one, never from cold to hot one. It requires work to transfer heat from one place to other, say by means of refrigerator pump. अब कुनै पनि तातो vessel containing a gas is connected to another evacuated vessel, the gas is spread throughout spontaneously. कुनै एउटा ग्यास छ, एउटा दुईटा भेसल कनेक्ट गर्दियौ हामीले, एउटामा ग्यास छ एउटामा भ्याकुम छ भने अब त्यो बिचको त्यसको कनेक्टर खोलिदियो भने त्यो ग्यासबाट अर्को भ्याकुमतिर ग्यास गइहाल्छ, किनभने भ्याकुममा ग्यासै हुँदैन, यता ग्यास चाहिँ स्पोन्टेनियसली उता गइहाल्छ। यस्तो प्रोसेसहरु भनेको चाहिँ स्पोन्टेनियस प्रोसेस, दे डोन्ट नीड एनी एक्सटर्नल फोर्स। What are the criteria for spontaneity? One is a spontaneous change is one way or unidirectional. As I mentioned earlier, it is unidirectional. अब यसको रिभर्स गर्नलाई हामीले चाहिँ एनर्जी प्रोवाइड गर्नुपर्छ। For spontaneous change to occur, time is no factor. A spontaneous reaction may take place rapidly or very slowly. If the system is not in equilibrium state, a spontaneous change is inevitable. The change will continue till system attains the state of equilibrium. अब कुनै पनि सब्स्टेन्स चाहिँ इक्विलिब्रियम छैन भने चाहिँ स्पोन्टेनियस त्यहाँ चाहिँ स्पोन्टेनियस रिएक्सन भइरहेको हुन्छ हैन। तर इक्विलिब्रियम एटेन गरेपछि अब स्पोन्टेनियस हुने भएन, किनभने फरवर्ड र ब्याकवर्ड रिएक्सन बराबर हुने भयो। त्यही भएर इक्विलिब्रियम एटेन नभएसम्म चाहिँ स्पोन्टेनियस रिएक्सन चाहिँ भइरहेको छ। Once a system is in equilibrium state, it doesn't undergo any further spontaneous change in state if left undisturbed. हैन, अघि भने जस्तो इक्विलिब्रियम भएपछि अब स्पोन्टेनियस चेन्ज हुने भएन, अब चाहिँ सेम स्टेजमा रहने भयो। A spontaneous change is accompanied by decrease of internal energy or entropy or enthalpy. यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। स्पोन्टेनियस हुनलाई चाहिँ इन्टरनल एनर्जी चाहिँ घट्नै पर्छ अथवा इन्थाल्पी चाहिँ नेगेटिभ हुनै पर्छ हैन, तब बल्ल स्पोन्टेनियस हुन्छ। इन्थाल्पी नेगेटिभ भनेको चाहिँ एक्जोथर्मिक भनेको हिट रिलिज कुनै पनि कुरामा हिट रिलिज भइरहेछ भने त्यो स्पोन्टेनियस भइरहेको हुन्छ। अब त्यसलाई हिट सप्लाई गर्नु पर्यो भने के भयो, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ केही एक्सटर्नल फोर्स लगा जस्तै भयो हैन। हिट सप्लाई गरेर गर्नु भनेको चाहिँ स्पोन्टेनियस भएन, हो कि हैन, किनभने हामीले एक्सटर्नल केही सप्लाई एप्लाई गरिरहेछ तर आफै भइरहेछ, हिट पनि रिलिज गरिरहेछ भने द्याट इज स्पोन्टेनियस। त्यही भएर स्पोन्टेनियस हुनलाई चाहिँ इन्टरनल एनर्जी घट्न पर्छ, किनभने इन्टरनल एनर्जी बढाउनलाई चाहिँ हामीले सप्लाई गर्न पर्यो, त्यो त अपोजिट भयो, एगेन्स्ट स्पोन्टेनियस भयो। त्यही भएर इन्टरनल एनर्जी जहिले पनि घट्न पर्छ अथवा इन्थाल्पी घट्न पर्छ। These are the criteria for spontaneous process or to achieve spontaneity. Now entropy. This is another term what we have to study in second law of thermodynamics. Entropy. For many years, scientists believed that only exothermic change resulting in the lowering of internal energy or enthalpy could occur spontaneously, but melting of ice is endothermic process and it occurs spontaneously. On warm water, on warm day, ice melts by itself. The evaporation water is another example of spontaneous endothermic process. अब यहाँ के भयो भने अहिले भर्खर हामीले के भन्यौं, कुनै पनि एक्जोथर्मिक रिएक्सन जरुरी छ स्पोन्टेनियस हुनलाई भनेको हैन। एक्जोथर्मिक भनेको हिट रिलिज हुन पर्यो, त्यस्तो भयो भने चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन्छ भन्यो। तर नेचरमा यस्ता पनि रिएक्सन छन् जसको चाहिँ हिट रिलिज नभइकिन त्यसले हिट आफै लिएर पनि स्पोन्टेनियस भइरहेको हुन्छ। जस्तै मेल्टिङ अफ आइस हैन, आइस मेल्ट हुँदा के हुन्छ, त्यसले हिट एनर्जी लिएको हुन्छ हैन, हिट एनर्जी लिएको हुन्छ, हिट लिएपछि मात्र आइस मेल्ट हुन्छ भनेको हामीले एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई गर्यौं। अब एक्सटर्नल अहिले हाम्रो थ्योरी अनुसार एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई गरेपछि त्यो स्पोन्टेनियस हुँदैन, तर आइस त स्पोन्टेनियसली मेल्ट भइरहेछ, त्यहाँ फेरि एक्सटर्नल एनर्जी पाएर त्यसले। अब यसलाई चाहिँ के कुराले त्यसलाई सपोर्ट गरेछ त, यहाँ अर्को एउटा के त्यहाँ के अर्को एउटा सिस्टम छ त, के प्रोसेस भइरहेछ जसले चाहिँ एनर्जी लिएर पनि स्पोन्टेनियसली चेन्ज भइरहेछ भनेपछि कुनै अर्को एउटा टर्म चाहियो हामीले डिफाइन गर्नलाई, अर्को एउटा प्रोसेस चाहियो। अब त्यो प्रोसेस के हो त, अब जस्तै इभापोरेसन पनि हेर, इभापोरेसन गर्दा पनि वाटर चाहिँ कन्टिन्युअसली भेपरमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन।
वाटर भ्यापोरमा चेन्ज हुँदा पनि हामीले चाहिँ वी निड टु सप्लाई इनर्जी, हिट इनर्जी सप्लाई गर्न पर्यो परेन। अब किन त किन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हिट इनर्जी सप्लाई गर्दा पनि किन स्पोन्टेनियस भइरहेछ त? जेनरली स्पोन्टेनियस प्रोसेसमा त हिट रिलिज हुन पर्ने हो, तर यहाँ त हिट लिइरहेछ तै पनि स्पोन्टेनियस भइरहेछ भनेपछि अब एउटा एक्स्ट्रा टर्म चाहियो जसले चाहिँ यो प्रोसेसलाई डिफाइन गर्न सकोस्। भनेपछि त्यसपछि के आयो? ऱ्यान्डमनेस भन्ने आयो है, स्पोन्टेनिटी एन्ड ऱ्यान्डमनेस। ऱ्यान्डमनेसले गर्दा चाहिँ यस्तो हुन सक्छ है कुनै कुनै केसमा, कुनै कुनै इन्डोथर्मिक केसमा चाहिँ किन यसरी भयो भन्दा ऱ्यान्डमनेसले। अब त्यो ऱ्यान्डमनेस भनेको के हो कसो यहाँ हेरौँ है। इफ यु एक्जामिन केयरफुल्ली melting of ice and evaporation, the melting of ice and evaporation, if you examine carefully what is happening there is an increase in randomness or disorder of the system, isn't it? In ice the water molecules are compact, they are close each other, but when they melt the water molecules are free, they can move randomly, and they can move randomly with high speed across one another. Similarly, when the water in water, the water molecules are somehow random, and they are somehow moving in different position. But when they change to evaporation, the randomness further increases. And water ko bhanda water vapor ma the molecule ko randomness अझै बढ्छ किनभने now they are in gaseous phase, they can move more speed with much better speed than when they are in water phase. हैन भनेपछि अब र्यान्डमनेस के हुँदै गइरहेछ? आइसबाट वाटरमा हुँदाखेरि र्यान्डमनेस बढ्यो, वाटरबाट फेरि भेपर जाँदा झन् बढ्यो। त्यहाँ के देखेछ? वाटरको त्यो मुभमेन्ट, मोलिकुलर मुभमेन्टहरु चाहिँ र्यान्डमनेसलाई बढ्दै गइरहेछ। सो अब हामीले के भन्न सक्यो? कुनै पनि केसमा चाहिँ यस्तो कुनै पनि मोलिकुलको र्यान्डमनेस बढ्दै गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन सक्दो रहेछ है भनेर वी क्यान नाउ डिफाइन। अब अहिले हाम्रो त के अरे इन्थेल्पीले डिफाइन गर्न नसकेको कुराहरु चाहिँ अब चाहिँ केले डिफाइन गर्न सक्ने भयो? र्यान्डमनेसले। सो एउटा नयाँ टर्म, एउटा नयाँ कुरा पत्ता लाग्यो कि कुनै पनि सब्स्टेन्समा चाहिँ र्यान्डमनेस बढ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन सक्छ। त्यसले हिट एनर्जी लिए पनि त्यसको र्यान्डमनेस बढ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ दे आर लाइकली टु बी स्पोन्टेनियस। अब हामी त्यो र्यान्डमनेसलाई नै हामीले अब कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ हेरौँ है त। त्यही र्यान्डमनेसले नै एउटा इनर्जी दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रोपी भनिन्छ है। द्याट इज अल अबाउट इन्ट्रोपी। अब हामीले चाहिँ इन्ट्रोपीको बारेमा लेट्स फाइन्ड आउट व्हाट इज इन्ट्रोपी। इन्ट्रोपी इज अ थर्मोडायनामिक स्टेट क्वान्टिटी द्याट इज मेजर अफ द र्यान्डमनेस अर डिसअर्डर अफ द मोलिक्युल अफ द सिस्टम। यही र्यान्डमनेसलाई हामीले केही मेजरमेन्ट गर्न सकियो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्ने भयो? द्याट इज इन्ट्रोपी। सो इन्ट्रोपी इज द measurement of randomness or disorder of the molecule of a system. Now it has also certain symbol, right? यसको पनि certain symbolic representation. What is the symbolic representation? It is represented by S. Entropy is represented by S, while the change in disorder accompanying a process from start to completion is del S, and delta S. Like previous expressions, delta S is also the difference of final and initial. So when S final is higher,